हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेन सर ओडिया मु भी सुजित सर आपण मानक आज क्लास रे स्वागत जनाउछि। आशा करे पिले समस्त भलरे थिबे प्रिपरेशन मध्ये बहुत बढ़िया रे चलीथिबो। आपनकर जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन पई मैथ रो समस्त मॉडल पेपर आमे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करूछु। तबे पिले आपनकर एग्जाम को नै कि आपनकर लेवल को नै कि ए मॉडल पेपर प्रस्तुत करा जायछि, जहा को प्रैक्टिस करबा द्वारा निश्चित भाबरे आपण एग्जाम रे निश्चित भाबरे भलो स्कोर करि परिबे एवं निश्चित भाबरे गोटे सीट पक्का करि परिबे। तेबे आउ लेट न करी आमे स्टार्ट करबा आजिर क्लास। देखिबा एक नंबर प्रश्नटी आपनको कोन दैछि, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 12565। आपणकर 12565 रे 2 रो सांख्यिक मूल्य और स्थानीय मूल्यर गुणफल केते। आपणकर 12565 रही। ठीक अच्छे, एठी आपणकर ए 2 रो सांख्यिक मूल्य आउ स्थानीय मूल्यर गुणफल आमे बाहर करिबा। देखंतु पिला माने एठी फेस वैल्यू आउ आपणकर प्लेस वैल्यू एहा कोन प्रथमे आमे जानि रखिबा। फेस वैल्यू को आपण कहिबे सांख्यिक मूल्य। ठीक अच्छे पिला माने एको आमे कहिबा सांख्यिक मूल्य। प्लेस वैल्यू को आमे कहिबा स्थानीय मूल्य। तेबे पिले फेस वैल्यू रे आपणकर जेउ संख्याटीर पचारिथिबो से संख्यारे कोनोसी भी चेंजेस करा जिवो नाही, सेही संख्याटी को ही लेखा जिवो। आपणकर 2 रो सांख्यिक वैल्यू बा फेस वैल्यू आपण केते लिखिबे ना 2 लिखिबे एवं प्लेस वैल्यू केते लिखिबे। देखंतु 2 परे आपणकर तीनोटी अंक अछि ना, आपण 2 रे तीनोटी शून्य आपण देई देबे। ठीक अछि, तो आपण कहि परिबे कि 1 10 100 हजारे हजारे घरे आपणकर 2 अछि 1000 प्लेस रे, तो 2000 हे जिवो 2 रो प्लेस वैल्यू बा स्थानीय मूल्य। से कोन कहिछि एई फेस वैल्यू आ प्लेस वैल्यू रो गुणनफल केते हे जिवो 2 गुणन आपणकर 2000। तो आको आपण जदि गुणन करूचंते 200 0 200 0 200 0 2 दुने 4 4000 हे जिवो आपणकर राइट आंसर। ऑप्शन डी हे जिवो आपणकर करेक्ट आंसर। एबे जिवो परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको देछि, स्टेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 12546.52 इन टेन्स। 12546.52 को निकटतम दशम संख्या रे प्रकाश दशक संख्या रे प्रकाश कर। 12546.52 एठी निकटतम दशक संख्या रे आमे प्रकाश करिबा बेले आपनको गोटिए कथा मन रखिबाको पड़िबो। एठी देखंतु एकक स्थान रे अछि 6, दशक स्थान रे अछि 4 हैला। तो आपण देखिबे सब बेले आपणकर गोटे कथा एठी देखंतु, जदि आपणकर मध्यवर्ती संख्या होछि 45 हैला, आपणकर 45 रु जदि अधिक होछि 46 47 48 49, तो आपण एठी नियरेस्ट 10 नंबर आपण 50 को लिखिबे। जदि 45 रु कम होछि आपणकर 44 43 42 41, तो निकटतम टेन्स आपण 40 बोली लिखिबे। मोर कहिबार उद्देश्य होछि आपण लक्ष्य रखिबे एकक घरे जो आपणकर रहिछि केते रहिछि 6 रहिछि, जहा कि आपणकर 5 ठारू अधिक। एकक घरे जो 6 रहिछि जहा कि 5 ठारू अधिक, तेनु टेन्स प्लेस रे आपण केते लिखिबे। एठी आपणकर केते अछि 46 अछि, तो आपणकर ताहा केते हे कि आसीबो 50 हे जिवो तार निकटतम टेन्स। आपण एहाको लिखि परिबे 12550। ठीक अछि, 12550। ओके, तो 12550 आपणकर ऑप्शन ए रे अछि। ऑप्शन ए हे जिवो आपणकर करेक्ट आंसर। एबे जिवो परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको कोन देछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଅଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ 1। 1 ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 5, 5 କୁ 1 ରେ ହରଣ କରିବେ, 1 ପଞ୍ଚା 5 ଭାଗଶେଷ 0। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 8, ଆକୁ 1 ରେ ହରଣ କରିବେ, 1 ଅଶ୍ନା 8 ଭାଗଶେଷ 0 ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ 7, ଆକୁ ଆପଣ 1 ରେ ହରଣ କରିବେ, 1 ସତା 7 ଭାଗଶେଷ ଆସିବ 0 ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗଶେଷରେ 0 ପାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ତେଣୁ 1 ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ପିଲେ 5 ବିଭକ୍ତକ 7, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 11 ବିଭକ୍ତକ 18ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 17 ବିଭକ୍ତକ 18 ହିଁ ଅପସନରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିଦେବା କେତେ ପିଲାମାନେ ନା 17 ବିଭକ୍ତକ 18। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ହେଇଯିବ 17 ବିଭକ୍ତକ 18, 11 ବିଭକ୍ତକ 12 ଆଉ 13 ବିଭକ୍ତକ 16। ଆକୁ କଣ କରିବା ନା ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ମାନେ କଣ ବା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ମାନେ କଣ ନା ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 5 ବିଭକ୍ତକ 7 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ 17 ବିଭକ୍ତକ 18 ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, 11 ବିଭକ୍ତକ 12 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ 13 ବିଭକ୍ତକ 16 ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 5 ହରଣ ଆପଣଙ୍କର 7, ପିଲାମାନେ 5 ହରଣ 7, 7 ଶୂନ 0, 5 ରୁ 0 ଫେଡ଼ିଲେ 5, ଏଠି ଦଶମିକ ପକେଇଲେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 0 50 ହେଇଯିବ, 7 ସତା 49, ଏଠି 1 ଓହ୍ଲେଇଲା 10, 7 କେ 7, 10 ରୁ 7 ଗଲା 3, 0 ହେଲା। ଦଶମିକ ପଡିଛି ମାନେ 0 ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ 7 ଚୌକେ ଆପଣଙ୍କର 28, ଏଠି 2, ତ ଦଶମିକର 3 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ 0.714, 0.714 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ହରଣ କରିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ନା 17 ବିଭକ୍ତକ 18। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 17 ବିଭକ୍ତକ 18 କିପରି ହରଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? 17 ଏଠି ରଖିଲେ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 18 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ, ତ ଦଶମିକ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 0 ପକାନ୍ତୁ, 0 ଆକୁ ଫେଡାଣ କଲେ 17 ପାଇବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯାଉଛି ତ 0 ତ 170 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏବେ ଏଠି କେତେ ପକେଇ ପାରିବେ ପିଲାମାନେ? 18 ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, 18 ନୂଆ। 9 72 ରୁ 2 ନେଲା 7, 9 କେ 9 7 16, 162, 10 ରୁ 2 ଗଲା 8, 6 ରୁ 6 ଗଲେ 0, ତ ଦଶମିକ ପଡିଛି ମାନେ ଏଠି 0 ପକେଇଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 18 5 90 ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, 18 ଚଉ ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କର 72, ଏଠି ପୁଣି 8 ହେଲେ 80 ହେଇଯିବ, ତ 18 ଚଉ ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 72 ପକେଇବେ, ତ 8, ତ 0.944। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମିକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଭଗ୍ନାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ହେଲେ 11 ବିଭକ୍ତକ 12 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ତ 11 ବିଭକ୍ତକ 12 ଆପଣ ସେପରି ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 12 ଶୂନ 0 ଆପଣଙ୍କର ଫେଡାଣ କଲେ 11, ତ ଦଶମିକ ପଡିଲେ ଏଠି 110 ଆପଣଙ୍କର, 12 ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 108, 10 ରୁ 8 ଗଲା 2, ଦଶମିକ ଅଛି ତ 20, ଏଠି 12 କେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଆଉ ଫେଡାଣ ଫଳ 8, ତ ଦଶମିକ ଅଛି ମାନେ 0, 1272, ଏଠି ଫେଡାଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର 8, 0.91 6, 0.91 6 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ଦଶମିକ ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 13 ବିଭକ୍ତକ 16। 13 ବିଭକ୍ତକ 16 କୁ ଆପଣ ଏମିତି ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ 16 ଶୂନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 0, ଏଠି 13 ଫେଡାଣ ଫଳ ଦଶମିକ ପଡିବ, ତ 130 ଆପଣଙ୍କର ଏଠି
ହେଇଯିବ। ତାପରେ 16 ଅଶ୍ନା ଆପଣ ଏଠି ପକାନ୍ତୁ। 848 8 ନେଲା 4, 8 କେ 8 4 12 128, 2 ଫେଡାନ ଫଳ ଦଶମିକ ଅଛି ମାନେ 20, ତ 16 କେ ଆପଣଙ୍କର 16, 20 ରୁ 16 ଗଲେ 4, ଦଶମିକ ଅଛି ମାନେ 40, 16 ଦୁନେ ଆପଣଙ୍କର 32 ହେଲା, 70 ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ତ 8, 0.81 2, 0.81 2। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଦଶମିକ ଭ୍ୟାଲୁରୁ ଆମେ ଏବେ ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଆରାମରେ ସଜେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 0.7 ଅଛି, ଏଠି 0.9 ଅଛି, ଏଠି 0.8 ଅଛି, ଏଠି 0.9 ଅଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା 0.9 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣ 0.9 ପରେ ଦେଖିବେ ଏଠି 4 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ହେଇଯିବ ନା। ତ 0.944 ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ। ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କାହାକୁ? 0.916, 0.916 ହେଲା ତା ତଳକୁ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 0.812, 0.812, ତାପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 0.714 ହେଲା। ତ 0.944 ହଉଛି କାହାର ମୂଲ୍ୟ? 17 ବିଭକ୍ତକ 18। ତାପରେ 0.916 କାହାର ମୂଲ୍ୟ? 11 ବିଭକ୍ତକ 12। ତାପରେ 0.812 କାହାର ମୂଲ୍ୟ? 13 ବିଭକ୍ତକ 16। 0.714 କାହାର ମୂଲ୍ୟ? 5 ବିଭକ୍ତକ 7। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ବିଭକ୍ତକ 18 କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 11 ବିଭକ୍ତକ 12, ତାପରେ 13 ବିଭକ୍ତକ 16, ତାପରେ 5 ବିଭକ୍ତକ 7। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ନା, state the value of 18 divided by 9 into 2.5 plus 2.5 into 3 in fractions। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହବ? ଏଇ ଟର୍ମକୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ 18 divided by 9 into 2.5 plus 2.5 into 3। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା? 18 ହରଣ 9 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହରୁଛନ୍ତି 9 ଦୁନେ 18, ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ କେତେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି? 2 ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। 2 ଗୁଣନ 2.5 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 2.5 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 3। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କେମିତି ଆକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଖ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି, ମଝିରେ ମିଶାଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣ ସର୍ଟ ରେ କିପରି କରିପାରିବେ? ଏଠି 2.5 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2.5 ଅଛି। ତ 2.5 କୁ ଆପଣ କମନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। 2.5 କମନ ଏମିତି ନେବେ ହେଲା। ଏଟା ନେଇଗଲେ ତ କମନ ଭାବରେ ଦୁଇଥର ଗୁଣା ହେଇଛି, ଥରେ ନେଇଗଲେ। ଏଠି ଆଉ କେବଳ 2 ଅଛି ତ 2 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି 2.5 କମନ ପଳେଇଛି ତ କେବଳ 3 କୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି 2.5 କୁ 2.5 ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୁଣନ 2 ରେ 3 ମିଶେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 5। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କହିପାରିବେ କି 2.5 ଆଉ 5 ର ଗୁଣନଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ତ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ରେ 5 ଗୁଣନ କରିଦେବେ। 5 ପଞ୍ଚା 25 ରୁ 5 ନେଲା 2, 5 ଦୁନେ 10, 2 12, ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି ତ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ। 12.5। 12.5 ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବରରେ। 3 bells ring at intervals of 2, 3 and 5 minutes respectively. If they ring together at 10 in the morning, at what time will they ring together again? ତିନୋଟି ଘଣ୍ଟି ଯଥାକ୍ରମେ 2, 3 ତଥା 5 ମିନିଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାଜନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଏକାଠି ବାଜିଥାନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକତ୍ର ବାଜିବେ? ଆପଣଙ୍କର 2, 3 ଆଉ 5 ର ଲସାଗୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଛେଡୁନି। ତ ଏହାର ଲସାଗୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହାର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2, 3, 6 ପଞ୍ଚା 30 ହେଲା। ତ ଆକୁ ଲେଖିବେ କେତେ? 30 ମିନିଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଜିଛି କେତେଟାରେ? ସକାଳ 10ଟାରେ ବାଜିଛି। ପୁଣି ଏକତ୍ର ବାଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର 10ଟା 30 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। 10ଟା 30 AM। ଏହା କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ 600.4 ହରଣ
20 ଗୁଣନ 0.001 ହରଣ 1.000। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ 600.4 ହରଣ 20 ଗୁଣନ 0.001 0.001 ଏଠି ହରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 1.3ଟି ଶୂନ ଦଶମିକ ପରେ ଶୂନର ମୂଲ୍ୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ 1.3ଟା ଶୂନ ଲେଖିବା ଯାହା, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର 1 ଲେଖିବା ତାହା। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଲେଖିବେ? 600.4କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 600 ଦଶମିକକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ହରରେ 1ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହରଣ ଅଛି, ହରଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଠି 20କୁ 20 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 0.001 ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ଉଠଉଛନ୍ତି ତ 1 ଉପରେ ଲେଖିବେ, ଯେହେତୁ 1 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ହରରେ 1ରେ 3ଟି ଶୂନ ଲାଗିଯିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହରଣ 1 ଅଛି, ତ ହରଣ 1 ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6004 ଅଛି, ହରରେ 10 ଅଛି। ହରଣ 20କୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 1 ବିଭକ୍ତକ 20 ହେଇଯିବ, ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 1000। ଇଏ ହରଣକୁ ଗୁଣନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଏହାକୁ 1 ବିଭକ୍ତକ 1 ଲେଖିବେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 6004ରେ ଲବରେ ସବୁ 1 ଲେଖା ହିଁ ଅଛି, ତ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 6004 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିବାକୁ ହରଣ କରିଦେବା ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ କେତେରେ କାଟୁଛନ୍ତି? 2ରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ପାଉଛନ୍ତି 10। ଆକୁ ଯଦି 2ରେ ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି 2 3 6 2 0 0 2 0 0 2 2 4, ତ ଲବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କେତେ? 3002। ହରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 10 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଠି 1000 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି। 1ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲାଗିବ? ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, 2 3 4 5, 5ଟି ଶୂନ। 1 2 3 4 5। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ? 1ରେ ଯେହେତୁ 5ଟି ଶୂନ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 0.0 ପରେ 5ଟି ଅଙ୍କ ହେବାରେ ଅଛି। 1 2 3 4 5। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣ ଏଇ 2 ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଲେଖିକି ଆସିବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ 2 ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 0, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 0, ତାପରେ 3। ଏଠି ଆପଣ 0 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। 0.03 002 0.03 002 ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, in the expression 5.26 plus a minus 4.3 equal to 9.09 plus 2.3 minus b। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ ଲେଖିପାରିବେ ନା 5.26 plus a minus 4.3 equal to 9.09 plus 2.3 minus b। ହେଲେ ଏଠି a ଅଛି ବାମ ପଟରେ, ତ a ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇନସ b ସମାନର ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବାମ ପଟକୁ ଆଣିବା ମାଇନସଟା ମିଶାଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଫେଡାଣ b କୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ କଣ? ପ୍ଲସ b ସମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ଅଛି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। 9.09 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର 2.3, ତାପରେ ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ 4.3 ଅଛି, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ 4.3 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲସ 5.26 ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ 5.26 ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। 9.09 2.3 4.3 ର ମିଶାଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର 9.09 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2.3 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 4.3। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତ 0 0 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି 9 ଲେଖିଲେ 3 3 6 4 2 6 9 6 15। ଏଠି ଆର ମିଶାଣ ଫଳ ଖାଲି ପାଇଲେ 15.69। ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ମାଇନସ କରିବେ କେତେ? 5.26 କୁ। 5.26 କୁ 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3, 6 ରୁ 2 ଗଲା 4, 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0 1, 10.43 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ପିଲାମାନେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ହେଲା। ମ୍ୟାଥରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର କରିକି ଆମେ ଆସିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଡିଜିଟ ସୁଡ ରିପ୍ଲେସ
in 1 2 star mark ଜାଗାରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରିପ୍ଲେସ କରିବା ଲେଖିବା so that the number is divisible by 6 ହେଲା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବା ଅପସନ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର ରେ ଲେଖିବା ଠିକ ଅଛି 1 2 ହେଲା ଏ ଷ୍ଟାର ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲି 1 4 6 ପିଲେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟର ଫର୍ମୁଲାଟି କଣ ନା ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ କାରଣ 2 ଗୁଣନ 3 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 0 ଥିବ 2 ଥିବ 4 ଥିବ 6 ଥିବ 8 ଥିବ ତେବେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ନା ତାର ସେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିବ ତାର ଡିଜିଟାଲ ସମ ବାହାର କରିଦବ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ସମ କଣ ମାନେ ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ନା ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ପିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା 1 2 ପ୍ରଥମ ଅପସନରେ 2 ଅଛି ତ ଆପଣ 2 ନିଅନ୍ତୁ 1 4 6 এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ 6 ଅଛି ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାପରେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା ଆକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1 ରେ 2 ମିଶାଇଲେ 3 3 2 5 5 1 6 4 10 6 16 ଆପଣଙ୍କର ପିଲେ 16 ଟା ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 3 କି ହେଲା 3 କ ପଣିକିରେ 16 ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ଏହା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନୁହେଁ ହେଲା ନଟ୍ ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 3 ନଟ୍ ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 3 ঠিক ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ଅପସନ 2 ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ ତାପରେ ଆପଣ 7 କୁ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିବେ 1 2 ଏଠି 7 ଲେଖନ୍ତୁ 1 4 6 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ ଶେଷରେ 6 ଅଛି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 1 2 3 3 7 10 1 11 11 4 15 15 6 21 ଆପଣଙ୍କର 21 ହରଣ 3 ସମାନେ 7 ଏବଂ ରିମାଇଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର 0 ଆସୁଛି ହେଲା ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜିବୁଲ ତାହେଲେ ଅପସନ 7 କୁ ଆପଣ ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସେହିପରି ଆପଣ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ 8 ଆଉ 5 କୁ ନେଇକି 1 2 ହେଲା 1 2 ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ 8 ପକାନ୍ତୁ 1 4 6 6 ଅଛି ମାନେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା 2 1 3 8 3 11 11 1 12 12 4 16 6 22 ହେଲା 22 ଟା ହଉଛି କଣ ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 3 କି ନୁହେଁ ହେଲା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନୁହେଁ ମାନେ 8 ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ସେହିପରି 5 କୁ ଆପଣ ନେଇକିନା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 5 କୁ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିବେ 1 2 5 1 4 6 ଆପଣଙ୍କର 6 ଅଛି ମାନେ ତ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ 3 ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ 6 4 10 1 11 5 16 2 18 1 19 19 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ କି ନୁହେଁ ତେଣୁ କରିକି ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ 5 ତେବେ ଅପସନ B 7 ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ନା what least number should be multiplied in 512 so that it become a perfect square ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି 512 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 512 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ 2 ଦ୍ୱାରା ଛେଡ଼ାନ୍ତୁ 2 ଦୁନେ 4 5 ରୁ 4 ଗଲା 1 ଓହ୍ଲେଇବ 1 11 2 5 10 1 2 ଓହ୍ଲେଇଲେ 12 212 ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 2 ପକାନ୍ତୁ 2 କେ 2 2 ଦୁନେ 4 5 4 ଗଲା 1 ଓହ୍ଲେଇଲେ 6 16 2 ଅଶ୍ନା 16 ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 2 ପକାନ୍ତୁ 212 2 ଚୌକେ 8 ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 2 ପକାନ୍ତୁ 2 3 6 2 ଦୁନେ 4 ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 2 ପକାନ୍ତୁ 16 ଦୁନେ 32 ପୁଣି ଆପଣ 2 ପକାନ୍ତୁ 2 ଅଶ୍ନା 16 ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପୁଣି 2 ରେ ପକେଇ ପାରିବେ 2 ଚୌକେ 8 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଦୁନେ 4 ହେଇଯିବ ହେଲେ ଏଠି 2 କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡା କରିବେ ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ 2 ବଳି ପଡୁଛି ତାକୁ ଯୋଡି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ କେତେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ ନା 2 ଅପସନ B ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଏ ଡଜନ pencils or 3 pens is 36 then what will be the price of 3 dozen pens and 20 pencils ଯଦି 1 ଡଜନ ପେନସିଲ
କିମ୍ବା 3ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 36 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ 3 ଡଜନ କଲମ ଆଉ 20ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖ, 1 ଡଜନ କହିଲେ କେତୋଟି? 1 ଡଜନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି 1 ଡଜନ ପେନସିଲର ଦାମ ହଉଛି 36 ଟଙ୍କା। 1 ଡଜନ 1 ଡଜନ ପେନସିଲର ଦାମ ହଉଛି 36 ଟଙ୍କା। 1 ଡଜନ ଯାହା 12ଟି ସେଇଆ ନା ପିଲାମାନେ ହେଲା। 12ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ହଉଛି 36 ଟଙ୍କା। ଯଦି 12ଟି ପେନସିଲର ଦାମ 36 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତାହେଲେ 1ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର 36 ବିଭକ୍ତକ 12, ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 12 3 36, 3 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 3ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 36 ଟଙ୍କା। 3ଟି କଲମ ବା ପେନ୍ ବୋଲି ଲେଖିବେ। 3ଟି କଲମର ଦାମ ହଉଛି 36 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1ଟି କଲମର ଦାମ ବା 1ଟି ପେନର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ? 36/3 ସମାନେ 12 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ପେନସିଲର ଦାମ ହେଲା 3 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ପେନର ଦାମ ହେଲା 12 ଟଙ୍କା ହେଲା। 1ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ରହିଛି 3 ଟଙ୍କା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଟର୍ମ। ଆଉ 1ଟି ପେନର ଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 12 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ରହିଛି। କଣ ରହିଛି ନା 3 ଡଜନ କଲମ ଆଣିଲେ ଆଉ 20ଟି ପେନସିଲ ଆଣିଲେ। 3 ଡଜନ କଣ କଲମ ବା ପେନ୍ ଆଣିଲେ ଆଉ 20ଟି ପେନସିଲ ଆଣିଲେ। ଆର ଦାମ ମିଶେଇ କେତେ ହବ ପିଲେ? 3 ଡଜନ ମାନେ କଣ? 1 ଡଜନ ହଉଛି 12ଟି। 3 ଡଜନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ଗୁଣନ 12, 12 3 36ଟି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଲମ ବା ଗୋଟିଏ ପେନର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 12 ଟଙ୍କା। 3 ଡଜନ ମାନେ 36ଟିର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 36 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 12 ହେଲା। ତାପରେ ଏ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି, ମିଶ୍ରଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 12 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ହଉଛି 3 ଟଙ୍କା। 20ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 20 ଗୁଣନ 3 ଟଙ୍କା। 36ରେ 12କୁ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ। 212ରୁ 2 ନେଲା 2 3 6 1 7 1 6 6 1 3 3 2 7 13ରୁ 3 ନେଲା 3 1 4 432 ଟଙ୍କା। ମିଶାଣ 20ରେ 3କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 60 ଟଙ୍କା। 2ରେ 0କୁ ମିଶାଇଲେ 2, 6ରେ 3କି ମିଶାଇଲେ 9, 4କୁ 4 492 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି ନା ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ 50% ଅଫ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ 200 ଇଜ ଡ୍ୟାଶ। 200ର 1/4 50%ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 200 ଅଛି, ଆପଣ 200 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ର ମାନେ ଗୁଣନ, କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ହେଲା 1/4, 1/4 ମାନେ ସମାନ 4 ଭାଗରୁ 1 ହେଲା। ତ 1/4 ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। 50% ଗୁଣନ 50 ବିଭକ୍ତକ ଶତକଡା ମାନେ 100। ତ ଏହାକୁ ଏବେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦିଟା ଶୂନକୁ ଏ ଦିଟା ଶୂନ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ 2କୁ 4ରେ କାଟିଦେଲେ 2, 2କୁ 50ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 25। 25 କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହାଉ ମେନି ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ 10 inches? 10 inch equal to କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 10 inch equal to କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, 1 inch କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି 2.54 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ 10 ଇଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 10 ଗୁଣନ 2.54।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକରେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକରେ ଯେତିକିଟା ଶୂନ ଥିବ ଦଶମିକଟା ସେତିକି ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏକରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି ମାନେ ଦଶମିକ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା, ଏହା ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25 ପରେ ଦଶମିକ ଦେବେ, 25.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଟା ଟିକେ ବୁଝିବା। କାଲକୁଲେଟ ଦ ଏରିଆ ଅଫ ଦ ସେଡେଡ ରିଜନ। ଏଠି ଯୋଉ ସେଡେଡ ହେଇଛି ଚିତ୍ର ଭିତରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଇଛି କଣ, ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଛି 1 ମିଟର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ମିଟର, ଆଉ ଏତିକ ରହିଛି 8 ମିଟର ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ମିଟର, ଆଉ ଏତିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2 ମିଟର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ଏହାର ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଗ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ ହଉଛି, ଏଟା 1 ମିଟର ଅଛି, ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଟର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଟୋଟାଲିଟା ଅଛି 10 ମିଟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏତିକକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ପର୍ସନକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା 2 ମିଟର ଅଛି, ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 2 ମିଟର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା ଟୋଟାଲିଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ, 10 ମିଟର। ଆପଣଙ୍କର 10 ରୁ ଯେତେବେଳେ 2 ପଳଉଛି ତ 8 ମିଟର। କେବଳ ଏତିକି ପର୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8 ମିଟର ହେଇଯିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଉପର କ୍ଷେତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରଟା ମୁଁ ଆକୁ ଅଲଗା କରିକି ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଉପରଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଟା ସେଡେଡ ରିଜନ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଟର ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତ, ଏଟା ମଧ୍ୟ 1 ମିଟର। ଏଟା ଆମେ 10 ରୁ 2 ଗଲା, ଏଟା ହେଲା 8 ମିଟର, ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 8 ମିଟର। ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ତ ଏଇ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ, 8 ମିଟର ଗୁଣନ 1 ମିଟର ସମାନ 8 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ରିଜନ, ଏଇଟାର ଚିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ତଳ ରିଜନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଉପରଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କେତେ, 8 ମିଟର ରହିଛି। ଆଉ ଏତିକି ଆଡ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଏତେ 1 ମିଟର ଆଡ ହେଇଯିବ, ତ 9 ମିଟର। ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଲେଖିପାରିବେ ନା 9 ମିଟର ଆପଣ ଲେଖିବେ। ପ୍ରସ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2 ମିଟର ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 ମିଟର ଅଛି, ତ ଏଠି 2 ମିଟର ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 ମିଟର ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଟା 9 ମିଟର ଅଛି ମାନେ ଏଟା 9 ମିଟର ହେଇଯିବ। ତ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେମିତି 9 ଗୁଣନ 2, 9 ମିଟର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2 ମିଟର, ତ 9 ଦୁନେ 18 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଠିକ ଅଛି, ତ 18 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ ହେଲା। ଏତିକି ପର୍ସନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ 18, ଏତିକିର ପାଇଗଲେ 8। ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 18 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 8 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। 18ରେ 8 ମିଶେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 26 ମିଟର ସ୍କୋୟାର। 26 ବର୍ଗ ମିଟର, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି, ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ shows the cell number of burgers of a burger seller during 5 days। 5 ଦିନରେ ବର୍ଗର ବିକ୍ରେତା ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରିଛି ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ରହିଛି, ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ ବର୍ଗର ଯୋଉ ସେଲିଂ ହେଇଛି ରହିଛି। ୱେଡନେସଡେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 40 ହେଲା। ୱେଡନେସଡେ ଦିନ 40ଟି ବର୍ଗର ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଥର୍ସଡେ ସିଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି, 60। ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଥର୍ସଡେ ରେ ରହିଛି 60। ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି, 80। ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 80। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଟରଡେ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି କେତେ, 55। ତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ସଟରଡେ ରେ 55। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛି ସଣ୍ଡେରେ କେତେ ହବ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେରେ ଦେଇନି, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କଣ ନା ଇଫ୍ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ଅଫ ବର୍ଗର ୱାଜ 320, ଟୋଟାଲି 320ଟି ବର୍ଗର ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ବର୍ଗର୍ସ ସୋଲ୍ଡ ଅନ ସଣ୍ଡେ ୱେୟାର, ସଣ୍ଡେରେ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାକୁ ମିଶେଇବା, ତାର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରୁ ଆମେ 320ରୁ ଫେଡିଦବା ହେଲା। ଆକୁ ଆଗେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 5 8 5 13 6 19 4 23 235 ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହଉଛି କେତେ, ଟୋଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଇଛି କେତେ 320। ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେରେ କେତେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ, 320ରୁ 235କୁ ଫେଡିଦେବେ।
10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି ରହିଲା ଆଉ 1, 11 ରୁ 3 ଗଲା 8, 85ଟି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ ରଖିଛି? ଦ ପ୍ରଫିଟ ଅନ୍ ସେଲିଂ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଫର ରେସ୍ 125 ଇଜ 1.5 times its cost price. What is the cost price of the article? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 125 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଏହାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର 1.5 ଗୁଣ ଲାଭ ହୁଏ, ତେବେ ଜିନିଷଟିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମନେ କରନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି x ଟଙ୍କା ବା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର x ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗେନ୍ କେତେ ହବ ବୋଲି କହୁଛି ସେ? ଲାଭ କେତେ ହବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି? ନା ଏଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର 1.5 ଗୁଣ। 1.5 ଗୁଣ ମାନେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 2 କେ 2 1 3 ବିଭକ୍ତକ 2 x, କାରଣ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର ଏତିକି ହେଲା, 3 ବିଭକ୍ତକ 2 x ଟଙ୍କା ଏତିକି ଲାଭ ହଉଛି। ଆଉ ଜିନିଷଟିର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, SP ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 125 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ SB ର ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବା ଗେନ୍, ଆକୁ ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେଲେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କେତେ ଆପଣଙ୍କର x, ଇଏ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତକ 2x, ଆକୁ ମିଶେଇଲେ ଆର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ହବ କେତେ 125। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲା, ଆକୁ ସଜାଡି ଦବା ଟିକେ। x ପ୍ଲସ 3/2x ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 125। ତ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ x ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ହରରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି, x ବାଲା ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦୃଶ ପଦ, ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। 1 ଆଉ 2 ର ଲସାକୁ 2, 2 କୁ 1 ରେ ହରଣ କଲେ 2, 2 କୁ x ରେ ଗୁଣନ କଲେ 2x, ପ୍ଲସ 2 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 1, 1 କୁ 3 ଗୁଣନ କଲେ 3x, ସମାନ ଆପଣଙ୍କର ହବ 125। ଇଏ 3x ରେ 2x କୁ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 5x ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନ ଆପଣଙ୍କର 125, ହରରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1। ଏହାକୁ ଏବେ ଆପଣ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେବେ, 5x ଗୁଣନ 1 ସମାନ 2 ଗୁଣନ 125। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କଣ, 5x ରେ 1 ଗୁଣନ କଲେ 5x, 2 ରେ 125 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 250। x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 250, 5 ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ହରଣ ହବ, 5 5 25, 5 0 0 50 ଟଙ୍କା। x ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇଥିଲେ, ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଲେ 50 ଟଙ୍କା। ଅପସନ B ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ହାଉ ମଚ୍ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ଟୁ lay 25 centimeter into 25 centimeter tiles in a room that is 8 meters long and 5 meters wide if the price of one tile is raise 10 ହେଲା। एकटी टाइल ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଅଛି ହେଲା, ତାର ଲେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି କଣ 8 ମିଟର ଲଙ୍ଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 5 ମିଟର ୱାଇଡ ହେଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର 8 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ 5 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି। ତ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପରିଣତ କରିଦେବେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଲ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ 8 ମିଟରକୁ ଆପଣ ଲିଖିପାରିବେ 800 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 5 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କଣ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ମିଟର ହଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଏ ଥାଉ, ଗୁଣନ କରନ୍ତୁନି, ଏକାଥରେ ଆମେ କାଟିବା। ଟାଇଲ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ଟାଇଲ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ଏଠି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା କି, ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଆପଣ ଟାଇଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ? ଟାଇଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 800 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏକୁ ଡିଭାଇଡେଡ କରନ୍ତୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ ଟାଇଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 25 ରେ 5 କୁ କାଟିଦେଲେ 25 ଦୁନେ 50, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ। ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ 4 5 20, ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ 5, ଆକୁ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 କେ 5, 8 ରୁ 5 ଗଲା 3 ଗଲା 0, 530, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ। ଆପଣଙ୍କର 160 ରେ 4 ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ 1664, 640ଟି ଟାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ।
गोटे टाइल दाम आपको देइछि 10 टंका। एकटी टाइल दाम आपको देइछि 10 टंका। 640 टी टाइल दाम आपणकर केते हेजिबो 640 गुणन 10 आपणकर गुणन कले 64 दुईटा शून्य आपण एटी ऐड कर दियंतु ठीक अछि। तो एटी आपणकर गोटे शून्य अछि एटी गोटे शून्य अछि 6400 टंका हेजिबो राइट आंसर 6400 ऑप्शन सी हेजिबो आपणकर करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the following figure where line L is parallel to M। देखो पिला माने एठी L गोटे लाइन जहा कि पैरेलल होची M एटा होची पैरेलल चिन्ह। एठी आपनको एई एंगल दे देला 110 डिग्री एवं एई एंगल केते पचारिला। मन रखंतु पिला माने एहा जदी 110 होची एहा मध्य 110 हबो एई एंगल टा हला। एई एंगल टा मध्य आपनकर केते हबो ना 110 हबो। एई एंगल टा आपनकर 110 डिग्री हबो कोन पई ना एहा होची आपनकर कहि परिबे अनुरूप कोण। आउ एटा आपनकर x टोटली एतिक मिसिले हबो 180 डिग्री हला। 110 डिग्री प्लस x डिग्री मिसिले आपनकर हबो 180 डिग्री। एई x र मान केते हेजिबो पिले ना 180 डिग्री ये 110 एपटକୁ आसिले फेडानो 110 डिग्री आको फेडी देले पाइबो 70 डिग्री। ताले x र मान आपनकर केते हेजिबो 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन सी रे अछि ऑप्शन सी हेजिबो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको देछि ए मैन परचेज्ड ए बाइसाइकल फॉर 1595 he spent res 345 on its transportation and sold it at a profit of 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसाइकल। जने व्यक्ति गोटे साइकेल को 1595 टंका किणी यार परिवहन पाई 345 टंका खर्च कले याकू 10% लाभ रे बिक्री कले विक्रय मूल्य केते। मन रखंतु पिला माने तार मूल्य रही 1595 टंका पुणी ता सहित परिवहन खर्च रही 345 टंका। ताले आपण याकू लिखि परिबे टोटल कॉस्ट प्राइस बा आपणकर टोटल जो क्रय मूल्यटा केते हेजिबो पिला माने ना 1595 टंका ये आपणकर मिश्रण 345 टंका मिसाई दियंतु 5 5 10 शून्य नेला 1 4 1 5 9 5 14 14 रु 4 नेला 1 3 1 4 5 4 9 एठी रहला 1 1940 टंका 1940 टंका हला टोटल कॉस्ट प्राइस। एवं आपन को से रखी देछि कोन गेन परसेंट बा शतकड़ा लाभ शतकड़ा लाभ आपको दे रखी 10%। एबे आपण केते कोन बाहर करिवे ना एसपी बाहर करिवे सेल प्राइस। सेल प्राइस बाहर करिवार फार्मूला कोन आपणकर 100 मिश्रण शतकड़ा लाभ विभक्तक सीपी बा क्रय मूल्य गुणन आपणकर 100 सॉरी आपणकर फार्मूला टे होचे 1 + r / 100 * cp एठी 100 प्लस मिश्रण शतकड़ा लाभ विभक्तक 100 एठी आपणकर रहइबो क्रय मूल्य ठीक अछि। तो ये फार्मूला टे को नोट डाउन करी रखंतु। आ गोटे मेथड रे मध्ये आपनको बुझेबे एठी 100 मिश्रण शतकड़ा लाभ 10 विभक्तक 100 गुणन क्रय मूल्य आपनकर अछि 1940 यह केबे लिखि पारिबे 110 विभक्तक 100 गुणन 1940 ये गोटे शून्य ये गोटे शून्य ये गोटे शून्य ये गोटे शून्य काटि दियंतु 194 रे 11 को गुणन करंतु 1 4 4 1 9 9 1 1 1 4 4 1 9 1 4 9 4 13 3 नेला 1 9 के 10 1 11 1 नेला 1 2 आपनकर 2134 2134 ऑप्शन डी रे अछि ऑप्शन डी हे जबो आपनकर करेक्ट आंसर। 1940 रो देखंतु आ गोटे मेथड 1940 रो 10% आपनकर केते 1940 रो माने गुणन 10% 10 विभक्तक 100 ठीक अछि। तो ए दुईटा शून्य को ए दुईटा शून्य आपण काटि देले एठी आइला केते 194
ଆପଣଙ୍କର 1940 ରେ 194 ମିଶେଇ ଦେବେ। ତ 4 ଶୂନ ମିଶିଲେ 4, 9 4 13 3 ନେଲା 1, 1 1 2, 9 2 11 1 ନେଲା 2, 2134 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେମିତି ବି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ In which of the following years will there be 366 days? ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି। ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ବର୍ଷଟି 366 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମସିହାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାହା ଯଦି ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର ବୋଲି କହିବା ବା ଅଧିବର୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ଅଧିବର୍ଷ କଣ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବର୍ଷକ ହଉଛି 365 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଅଧିବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଯାଏ? 366 ଦିନ ହେଲା, ନର୍ମାଲ ଇୟରକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଶେଷରେ 2ଟା ଶୂନ ବାଲା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ବା ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ। ଆକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବେ। ଯଦି ତାହା ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ହବ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିପ୍ ଇୟର। କଣ ହବ ପିଲେ? ତାହା ମଧ୍ୟ ହବ ଲିପ୍ ଇୟର ବା ଅଧିବର୍ଷ। ସେଠି ମଧ୍ୟ 366 ଦିନ ହବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟି ଅପସନ ରହିଛି ହେଲା, କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ଅଛି ଅପସନ ଟି କେତେ? 2012। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛି? 3500 ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଅଛି? 1300 ଆଉ 2021। 1300 ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରହିଛି? 2021। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିନା ଚେକ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ପୁରା କନଫର୍ମ ହେବା ଆଉ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା। 2012 ଆମର ଅଧିବର୍ଷ କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବା? ନା ଆକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ 2ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, 20 କୁ ପ୍ରଥମେ 4 5 20 ଛିଡିଗଲା, ତ 1 4 0 0 1 ରୁ 0 ଗଲେ 1 2 4 3 12 ଛିଡି ଯାଉଛି, ଭାଗଶେଷ 0। 2012 ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 366 ଦିନ। 2012 ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବେ। କେତେ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବେ? 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 350 ଅଛି ହେଲା, ତ 350 କୁ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଛିଡେଇବେ? 9 ଚଉ 36 ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, 8 ପକାନ୍ତୁ, 8 ଚଉ 32 ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 3200 ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 0 0 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3 300। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ପକେଇ ପାରିବେ? ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଏଠି ପକେଇବେ କି? ପକେଇ ପାରିବେନି, ତ ଛିଡିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଛିଡୁନି, ମାନେ ହବ ନାହିଁ। ବାକି ସେମିତି ଆପଣ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି 400 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବେ। 4 3 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କେତେ? 1200। 0 0 3 2 ଗଲା 1 100 ବଳି ପଡୁଛି, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। ଆଉ 2021 କୁ ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବେ? ଏଟା ତ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବେ। 4 5 ଆପଣଙ୍କର 20, ଏଠି 2 ଓହ୍ଲେଇବ, 4 0 0 2 ରୁ 0 ଗଲା 2 1 4 5 ଆପଣଙ୍କର 20, ଏଠି 1, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେବଳ 2012 ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 4 ଦ୍ୱାରା ଛିଡି ଯାଉଛି। ତେବେ 2012 ଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 2012 କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରେ କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।